Hello, dear students. I am Dr. Dinesh ML, lecturer in physics, Government PU College, Sagar, Shumaga district. Behalf of SCS Foundation, I welcome you to this Dhyana Taranga KCET free online class 2021. On this session, I will discuss second PU physics chapter 11, that is dual nature of radiation and matter. On this platform, you know that we are mentoring you to face next coming Karnataka CET 2021. So in this session, I will try to solve some KCET level MCQs on this chapter. Here I restricted the difficulty level of questions on the basis of previous year's Karnataka CET question papers. As per your request, I will try to explain in Kannada also. Before solving the MCQs, let us have a glance at concepts and formula of this chapter. Here we can divide the entire chapter into two parts. In part first we can learn about photoelectric effect. In second part, we will learn about dual nature of radiation and matter. In introduction section of your NCERT textbook, some discoveries are mentioned as shown in this table. The second table depicts different types of electron emission. The thermionic emission can be takes place by heating the filament, and the emitted electrons are known as thermions. Field emission can be takes place by applying a very strong electric field. Photoelectric emission can be takes place by the incident radiation of suitable frequency, and they are known as photoelectrons. And fourth one, it is not mentioned in your textbook or syllabus, but you should know about that one also. Secondary emission that can be takes place by the beam of primary electrons. Actually, fourth type is used in linear accelerators. Yes, next we shall know about the photoelectric effect. As we know, it was first observed by Hertz and later investigated by Halbach and Philip Lenard. Albert Einstein gave quantum theory of photoelectric effect. Next is for experimental studies. First one, effect of intensities of light on photocurrent. We know that with increase of intensity of incident radiation, photocurrent increases linearly as shown in this figure. Second one, effect of potential on photoelectric current. Here it is a plot of photocurrent versus collector plate potential or anode potential. We know that when you increase the positive potential of this anode plate of a photocell, initially photocurrent increases and later on it gets saturated. But when you reverse the polarity of that applied voltage with the help of this commutator, it means when you apply a negative potential to the anode plate, photocurrent begins to decrease with increase of negative potential. At a particular negative potential, the photocurrent becomes zero, means there will be no further motion of emitted photoelectrons towards this anode plate, and the corresponding negative potential applied to the anode plate of a photocell in order to make a photocurrent as zero is known as the stopping potential, and it will be denoted by V naught. From this graph, you can conclude that this stopping potential V naught is going to be same for different intensities of incident radiation. So, what we can conclude, stopping potential V naught is independent of intensity. Or in other words, the maximum kinetic energy of these emitted photoelectrons is also independent of intensity of incident radiation. We can relate maximum kinetic energy with the stopping potential from this formula. K maximum is equal to EV naught. Next, third one is effect of frequency of incident radiation on stopping potential. So it is a plot of electric current, photoelectric current versus collector plate potential. Here we can notice that with increase of frequency, the stopping potential V naught is found to increase because this current, photocurrent curve meets at different points on the collector plate potential axis. Sorry. Next, it is a plot of stopping potential versus frequency of incident radiation. Here you can notice that above threshold frequency mu naught, stopping potential
is found to increase with increase of frequency of incident radiation. Here these two straight lines are for different metals A and B. Or in other words, the maximum kinetic energy of the photoelectron also varies linearly with increase of incident radiation. Next, we shall know about Einstein's photoelectric equation. We know that in the incident energy, some part will be utilized to liberate electrons from the metal surface, and it is known as a work function. And remaining energy will be utilized as a maximum kinetic energy, K maximum. So you can write incident energy E as the sum of work function and maximum kinetic energy. So incident energy is equal to work function plus maximum kinetic energy, or E is equal to phi naught plus K maximum. This is known as Einstein's photoelectric equation. ಇದೊಂದು equation ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ you can solve many numerical type MCQs on this photoelectric effect. In terms of frequency, you can write h mu is equal to h mu naught plus half mu square. Or in terms of wavelength, it is given by c by lambda is equal to c by lambda naught plus half mu square maximum. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. The photoelectric effect can take place only when the incident energy is greater than work function, or h mu greater than h mu naught, or mu greater than mu naught, or lambda naught. In terms of lambda naught, hc by lambda incident energy is greater than work function hc by lambda naught, or 1 by lambda greater than 1 by lambda naught, or lambda less than lambda naught. When lambda, the wavelength of incident radiation, is less than the threshold wavelength, there will be photoelectric effect. Or when frequency of incident radiation greater than threshold frequency, there will be photoelectric effect. So here mu naught and lambda naught are the threshold frequency and threshold wavelength. Yes. Now you can summarize these observed facts like this. Photocurrent is independent of frequency or wavelength, but it depends on what? It depends on intensity. Photocurrent increases with increase of intensity, whereas stopping potential is independent of intensity, but it found to increase with increase of frequency or with the decrease of wavelength, because frequency and wavelength are inversely proportional. Next, maximum kinetic energy is also independent of intensity, but it is found to increase with increase of frequency or decrease of wavelength. Next, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈ ನಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ hc by e. ಇಲ್ಲಿ h and c ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, e ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? h ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಸ್ phi naught is equal to hc by e into e by lambda naught. ಇಲ್ಲಿ hc by e ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? e by lambda naught, or lambda naught is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 12423.7 into 10 raised to minus 10 or into e by phi naught. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಈ ಫೈ ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12423.7 into 10 raised to minus 10 meter divided by phi naught ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರೋದು ಬೇಡ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ 12420 into 10 raised to minus 10 meter ಅಂತ ಬೇಕಿದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈ ನಾಟ್. ಈಗ ಫೈ ನಾಟ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 2 3 ಕೊಟ್ರೆ 3 ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ? 10 raised to minus 10 ಮೀಟರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Photoelectric work function is different for different materials because it is a characteristic property. So ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಟೈಮನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್
is materialistic constant for a given material. So first option is the right option. Next, second one, which of the following statement is correct? ಇಲ್ಲಿ one by one read ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. The stopping potential increases with increase of intensity. So it is wrong because stopping potential is independent of intensity. Second one, the current in photocell increases with frequency. This is also wrong because current is independent of frequency. Photocurrent is proportional to applied voltage. This is also wrong because at a higher positive anode potential, photocurrent gets saturated. There will be no further increase of photocurrent at a higher anode potential. So third one is also wrong. ಇವು ಮೂರು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಫೋಟೋಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ intensity. This is also experimentally observed fact alva. So for this question, option is D here. Next, question number 3. When yellow light is incident on surface, no electrons are emitted, but green light emits electrons. If red light is incident on the surface, then ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, we can write visible spectrum. In this problem, it is given that there is photoelectric effect for green light. It means our threshold wavelength is less than or equal to the wavelength of the green light. Or in other words, for these colors, violet, indigo, blue, and as well as for green, there is photoelectric effect because for these colors, lambda is found to be less than threshold wavelength lambda naught. While for remaining colors, yellow, orange, and red, lambda is greater than threshold wavelength. We know that for this case, there will be no photoelectric effect. Here, in this problem, green light is replaced by red light. It means you are increasing the wavelength of incident light greater than the threshold wavelength so that there will be no photoelectric effect. ಇದೇ ರೀತಿನೇ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಬಹುದಲ್ವಾ, GXU ವಿಮ್ ಆರ್ gamma rays, x-rays, ultraviolet rays, visible, infrared, microwave, radio waves. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾಮಾ ಟು ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್. GXU ವಿಮ್ ಆರ್ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ಗಿವನ್ ಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಗ್ಯಾಮಾ ರೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಗಿಂತ, ಸೊ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಇನ್ ಎ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, anode potential V is plotted against plate current I as shown in this figure. Then what you can conclude? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, A and B will have equal intensities ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. A and B ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ they are of different saturation current, so that their corresponding intensities are also different. So IA, intensity of A is not equal to B because they are of different saturation current. So first option ನಿಮಗೆ wrong ಆಗುತ್ತೆ. Next, second option, B and C will have different intensities ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. But ಈ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, curve B and C are having same saturation current. That's why they are of same intensity. So IA is equal to IB here. Intensity of A is equal to intensity of B. So ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, A and B will have different intensities. A and B will have different intensities. ಇದು ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸರಿ ಇದೆ. While A and C will have equal frequencies ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. A and C ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟ್ 2 different points on the voltage axis. It means they are of a different stopping potential. So stopping potential is different means they are of different frequencies. So ಈ ಪಾರ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೂಡ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್
ತಪ್ಪಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು ಮೂರು ತಪ್ಪಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸರಿ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ saturation currents, so that they are of different intensities and they are of different frequencies, B and C alwa. Illi stopping potential different irodrinda they are of different frequencies, so idakke option D is the right answer. Next question number 5, idu tumba easy ide nodi. When photon of energy 3.8 electron volt falls on the metallic surface, work function is 2.6 electron volt. The maximum kinetic energy of the emitted electron, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀರಿ. ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಫೈ ನಾಟ್, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 3.8 ಮೈನಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 2.6, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1.2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ D ಬರುತ್ತೆ. Next question number 6, the work function of a photosensitive material is 3 electron volt. For which of the following wavelength of light there is no photoelectric effect ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು hc ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀಬಹುದು, hc ಬೈ ಫೈ ನಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ hc ಜಾಗದಲ್ಲಿ 12420 into 10 raised to minus 10 meter divided by phi naught. ಇಲ್ಲಿ phi naught 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ 3 ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10 raised to minus 10 meter ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 414.12 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ 540. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನಾಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ threshold wavelength. Our calculated value of threshold wavelength in this problem is 414.12 nanometer. But this 540 nanometer is greater than this value, so that there will be no photoelectric effect for the first wavelength 540 nanometer. So the right answer is A here. Next problem. The photoelectric work function of a surface is 2.6 electron volt. The maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted for the incident light of wavelength 6200 angstrom. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ hc, ಇಲ್ಲಿ ಫೈ ನಾಟ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ hc ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ನೀವೇನು h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ c ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 1.6 10 raised to minus 19 ಜೌಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇಂದ ಜೌಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವ, 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 ಜೌಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇಂದ ಜೌಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೌಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ 2 electron volt ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. The incident energy is 2 electron volt, whereas our work function is 2.6. So ಇಲ್ಲಿ incident energy is found to be less than work function, so that there is no photoelectric effect ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೈನಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ cannot be negative here, so that there is no emission of photoelectrons. So for this question, right option is D here. Next question number 8. For a photosensitive material, when frequency of incident radiation is increased by 40%, kinetic energy increases from 0.3 electron volt to 0.8 electron volt.
ದ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ μ1 ಟು μ2. ಇನಿಷಿಯಲಿ μ1 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40% ಆಫ್ μ1 ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ. ಸೊ 40% ಆಫ್ μ2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ μ1 and finally it is increased to 40%. 40% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.4%. 0.4 of μ1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇದು 1.4 μ1 ಆಗುತ್ತೆ. μ2 will be equal to 1.4 on μ1. ಸೊ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ E1 is equal to h μ1 ಅಂತ ಬರೀರಿ, E2 is equal to h μ2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ μ1 ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದನ್ನ 40% ಆಫ್ μ1 ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 40% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.4. 1 ಪ್ಲಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ 1.4 h μ1. ಇಲ್ಲಿ μ1 ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.4 h μ1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು. ಸೊ 1.4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1, ಇಲ್ಲಿ h μ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0.8 ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲಿ 0.3 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಫೈ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0.95 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. Next, question number 9. The maximum velocity of electrons emitted from a metal plate is 3 into 10 raised to 5 meter per second for the incident light of frequency 3 mu. If the frequency of the incident radiation is in this metal plate is increased to 6 mu, the maximum velocity, ಇಲ್ಲಿ initially ಏನಾಗಿದೆ? velocity v1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ for this frequency 3 mu. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ 3 mu ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ v2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ k maximum is proportional to v square, that is proportional to frequency, because k is equal to half mv square. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ k is proportional to v square, velocity square. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? k maximum depends on frequency. So v square is proportional to frequency, or velocity is proportional to root frequency. Then ratio ಬರೀರಿ v1 by v2 in terms of frequency. Square root of direct proportional ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ mu2 by mu1. ಇಲ್ಲಿ mu2 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 6 mu. mu1 ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 3 mu. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ v1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ನಿಮಗೆ v2 ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಕೂಡ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. The maximum velocity of electron emitted is v1 when the light of frequency 3 mu naught, where mu naught is the threshold frequency, is incident on a metal plate. If the frequency of incident radiation is increased to 7 mu naught, the maximum velocity of electrons emitted from the plate is v2. The ratio v1 by v2. Previous problem ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿದೀವಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ k maximum is equal to ಏನು ಬರಿಬಹುದು? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ h mu minus h mu naught. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ h ಇಂಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 3 mu naught ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಎನರ್ಜಿ h mu ಅಲ್ವಾ? ಸೊ h ಫೈನಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7 mu naught. ಇಲ್ಲಿ E2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 7 mu naught. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ h mu naught ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾಕಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ mu naught ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ mu naught ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೇಷಿಯೋ 1/3 ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ v1 by v2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1/√3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ 1:√3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
In a photoelectric experiment, the maximum velocity of electrons emitted is V1 for the incident light of frequency 3 mu naught. If the frequency of incident radiation is increased by previous problem ತರನೇ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೌ E1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ h mu1 h into given frequency, so 3h mu naught. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇನಿಷಿಯಲಿ 3 mu naught ಇತ್ತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 7 mu naught ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, μ2 10 mu naught ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 10 mu naught ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ 7 mu naught ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 3 mu naught ಪ್ಲಸ್ 7 mu naught ಅಂದ್ರೆ 10 mu naught ಇಂಟು h ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ 2/9 ಬರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ V1/V2 ರೇಷಿಯೋ ನಿಮಗೆ √2:3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. When photon with energy 6 electron volt is incident on a cathode C in a photoelectric cell, the maximum kinetic energy of emitted photoelectrons is found to be 4 electron volt. If the incident photon energy is changed to 7 electron volt, the stopping potential of the anode plate. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ 6 electron volt ಇದ್ದಾಗ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 4 electron volt ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನು 7 electron volt ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ V0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದ ಆನೋಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋಟೋ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು φ0 ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. φ0 is equal to ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ 2 electron volt ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 7 electron volt ಗೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ 7 electron volt ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ φ0 is equal to ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ k maximum 2 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, E2 minus φ0. ಇಲ್ಲಿ E2 7 electron volt ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. φ0 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 electron volt. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ k maximum 5 electron volt ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ k maximum is equal to ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು, EV0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k maximum 2 is 5 electron volt. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ E ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. V0 is found to be 5 volt ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. So we must apply negative potential to the anode plate in order to stop the motion of photoelectron. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಆನೋಡ್ ಎ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ -5 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ photoelectric threshold frequency of a metal is 3.4 into 10⁵ hertz. The maximum velocity of electrons emitted from the metal surface for incident radiation frequency 12.5 into 10⁵ hertz is approximately. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ μ0 ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ μ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಒಂದೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೀಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 or 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಗಿವನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಸರಿ ನಿಮ್ಮ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿನೇ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, H ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ SI ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 1.6 into 10⁻⁻19 ಜೌಲಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೌಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚನ್ನ EVS ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ write the Einstein's relation in terms of wavelength, then simplify it for V maximum. So we will get this formula. Then substitute the values of given lambda and lambda naught values here. And finally, you will get option C as the right answer. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, simple mathematics use ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. Yes. Next, question number 15. A photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 3. If the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 5 times that in the first case, the work function of the surface is, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 3. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು K2 is 5 times K1, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ K maximum, that is equal to 5 times the K maximum. K maximum is given by hc by lambda minus phi naught. Just in substitute ಮಾಡಿ hc by second case ಅಲ್ಲಿ lambda 2 minus phi naught is equal to 5 into first case K maximum hc by lambda 1 minus phi naught, because K maximum is given by this formula. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಹೇಳಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ lambda 2 ಎಷ್ಟಿದೆ, lambda by 3 ಇದೆ. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ lambda 1 as lambda. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ phi naught ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ phi naught is equal to hc by 2 lambda ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ A here. Next, in a photoelectric experiment, the stopping potential V0 is plotted against a frequency mu of the incident light. The resulting curve is a straight line which makes an angle theta with the mu axis. Then tan theta will be equal to, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ photoelectric equation ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ it is a plot of what V0 versus frequency ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ K ನ ನಾನು in terms of stopping potential, E ನ in terms of mu ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ V0 ವರ್ಸಸ್ V ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ V0 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, h by E mu minus phi naught. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರ, y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, h by E ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 1 or 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ phi naught by E ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, h by E ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಜೊತೆ. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮೈನಸ್ phi naught by E ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ x axis gives what, mu naught threshold frequency. Intercept on y axis gives what, minus phi naught by E. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ E ಇಂಟು ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ phi naught by E. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದ ಗ್ರಾಫ್ಗಳಿಂದ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಡೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 or 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಲೋಪ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಿಗರ್ ಶೋಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ versus frequency for a metal exhibiting photoelectric effect. The work function of the material is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, it is a plot of kinetic energy versus frequency. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಎನರ್ಜಿನ ಏನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, h here simply equal to Planck's constant. And intercept C is equal to minus work function. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್
ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ -2 ಇದೆ. ಸೊ -2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಲೆಸ್ ದನ್ 1 ಮಿನಿಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ವೇವ್ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗಿವನ್ ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್. ಈ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ವಾಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇವೆರಡಂತೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅಥವಾ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಇರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a graph of stopping potential V naught of a photoelectrons emitted versus reciprocal of wavelength for two metals having work function phi1 and phi2 as shown in figure. Then the ratio phi1 is to phi2 is, you'll note it is a plot of stopping potential versus 1 by lambda, reciprocal of the wavelength. So we have to express photoelectric equation or instance relation in terms of wavelength. So k na illi V naught ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ y axis ಅಲ್ಲಿ V naught in terms of V naught k maximum ಬರೀರಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ hc by lambda minus phi naught ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ V naught is equal to ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಜೊತೆಗೆ. y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ V naught, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 by lambda ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, hc by e. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್. ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, c ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, minus phi naught by e ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, V naught ವರ್ಸಸ್ 1 by lambda. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು hc by e and intercept is given by minus phi naught by e. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಅನ್ನು, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, at the origin when V naught is equal to 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ phi naught is equal to ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, hc by lambda ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. at V naught is equal to 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, phi naught is equal to hc by lambda, or you can write this one as hc into 1 by lambda 1. ಸೊ ರೇಷಿಯೋ ಬರೆಯೋಣ ಈಗ. phi1 is to phi2 ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, hc by lambda 1, phi2 is equal to hc by lambda 2, ಅಂದ್ರೆ is to hc by lambda 2. ಇಲ್ಲಿ hc ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 1 by lambda 1 is to 1 by lambda 2 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, at v is equal to 0, 1 by lambda 1 ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.001 ಇದೆ. 1 by lambda 2 ಎಷ್ಟಿದೆ, 0.003 ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ phi1 is to phi2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 is to 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು 0.001 and 0.003 ಆರ್ ದ 1 by lambda values, not lambda values, 1 by lambda values. Yes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಫೋಟಾನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ h mu or hc by lambda. Linear momentum of the photon is e by c. Rest mass of photon is 0. Photons are electrically neutral and not deflected by electric and magnetic field. In photon particle interaction, the collision is elastic, so that total energy and linear momentum are conserved. The number of photons is not conserved in this elastic collision. Next, de Broglie wavelength. So de Broglie wavelength is given by lambda is equal to h by p or h by mv or h by square root of 2mk or h by square root of 2mqv. So p na mv, ಇಲ್ಲಿ velocity na square root of ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ, p square is equal to ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು, ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಇದು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎಮ್. ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2mk ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್
ವಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/√m ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್, 1/m ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆ ಅಂತನಾರು ಬರಿಬಹುದು, ಇ ಅಂತನಾರು ಬರಿಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು √m. ಸೇಮ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲೆನ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಸಾಕು, ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 150/√v. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 150 ರೂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 12.24 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √v ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಈ ರಿಲೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 1h1, ಅದರ ಮಾಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ 10⁻⁻10. ಅದೇ ರೀತಿ ಡ್ಯೂಟೆರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 1h2, ಅದರ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗೇನೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಅದರ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ is given by this formula, where Kb is what? Boltzmann constant. So according to de Broglie, a moving matter behaves as a wave as well as particle. Next, Davison and Germer experiment. It confirms the wave nature of electrons. In that experiment, electrons were emitted by thermionic emission. They observed diffraction peak at 50 degree and 54 volt. They observed diffraction peak at 50 degrees angle of diffraction and 54 volt. Next, Heisenberg uncertainty principle. According to this, it is not possible to measure both position and momentum simultaneously with more accuracy. There is a uncertainty in the measurement, simultaneous measurement of position and momentum. It is given by delta x into delta p is nearly equal to h cross or h by 2 pi. ಹಾಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯನೂ ಕೂಡ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯನೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು h ಕ್ರಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ h cross by 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು h cross by 2. ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. An electron is accelerated by a potential difference of 50 volt. The de Broglie wavelength associated with this moving electron, ಇಲ್ಲಿ voltage ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So we have to relate de Broglie wavelength with voltage by this formula. Lambda is equal to square root of 150/v. This is for electron. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 50 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ರೇಷಿಯೋ ನಿಮಗೆ √3 ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ 1.73 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, an electron of mass m and a photon have same kinetic energy. The ratio of de Broglie wavelength associated with them is, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಫೋಟಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ತರ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಫೋಟಾನ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು hc/e. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, hc/hp, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪಿ ಬರೆದ್ರೆ h/√2me ಇಂಟು e/hc, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1/λp ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಆ ರೇಷಿಯೋನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿರ್ತಾನೋ ಅದು ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿರ್ತಾನೋ ಅದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ accelerated through the same potential difference is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So we have the relation for de Broglie wavelength in terms of potential, that is lambda is equal to h/√2m qv. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ h ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವೆರಡು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/√mq ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ 2He4. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಟಾನ್ 1H1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಆಲ್ಫಾ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪಿ ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವೆರಡನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 4 times the mass of what proton. So mass of alpha particle is 4 times the mass of proton. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನೀವು 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 times the mass of proton ಇದೆ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್. ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ನ ನೋಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ZE. ಸೊ 1 into E ಅಂದ್ರೆ E ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 2E ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 2E ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1/8 or 1/√2 ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂಟೆರಾನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡ್ಯೂಟೆರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 1H2. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವುಗಳ ಮಾಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಇಂಟು ಇ, ಅದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಇನ್ 2 gas jars kept separately at temperatures of 127 degrees centigrade and 227 degrees centigrade respectively is. ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ temperature of hydrogen and this is the temperature of helium. So in terms of temperature, de Broglie wavelength ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? Lambda is equal to h divided by square root of 3m kBT, where kB is the Boltzmann constant. So ಇದು constant ಆಗಿರೋ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ for given two systems. Lambda is proportional to 1/√mt. So ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೀಲಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ lambda h by lambda he that is equal to ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಲಿಯಂ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಇದು ಸಾರಿ ಹೀಲಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ h by ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಂ ಎಷ್ಟು 4 times, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ 4 times ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೀಲಿಯಂನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೀಲಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 227 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ 273 ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 500 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬರೆದ್ರೆ 2mp ಇಂಟು ಅದರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 127 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 400 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ √5/2 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇರೀಸ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ 0 less than or equal to x less than or equal to 1, the de Broglie wavelength of that of moving particle is lambda 1. For x greater than 1, the de Broglie wavelength of particle is lambda 2. If the total energy of the system is 5 E0, then the ratio lambda 1 by lambda 2. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ 2 given regions ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. These are the 2 given regions. ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 1 ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 2 ಇದೆ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವಲೆಂತ್. ಅವುಗಳ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು? 3E0 and 0 are the potential energies in these two regions. So we have to calculate corresponding kinetic energy in these two regions. So ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಜಿಯನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 5E0 ಮೈನಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಜಿಯನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3E0 ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೀಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 2E0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ 5E0. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಇದೆ. ಸೊ -0 ನಿಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ 5E0 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ between de Broglie wavelength and kinetic energy. Lambda is equal to h by square root of 2mk. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು m ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ h ಅನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ lambda is proportional to 1/√k.
ಆ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ λ1/λ2 ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ k2/k1. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 5E0 ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೀಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 2E0. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ರೇಷಿಯೋ √5/2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, if the kinetic energy of the particle is increased to 9e, the change in de Broglie wavelength ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಬ್ರಾಗ್ಲಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಫ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/√9e. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ 9e ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 9 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ 1/3. ಇಲ್ಲಿ 1/√e ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ initial wavelength lambda i. So lambda i is equal to 3 lambda f. You can write initial wavelength in terms of final wavelength. So given data use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 100. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐ ಇಂಟು 100. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಐನ ಏನು ಬರೀರಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಫ್ ಬರೆದ್ರೆ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಫ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, -66.66% ಬರುತ್ತೆ, -66.66% ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನರ್ಜಿನ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲೇ ತೆಗೆದಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ -66.66 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ವೈಟ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು h/mv ಆರ್ h/√2mk. ಈ ಥರದ ಪ್ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರಲ್ವಾ, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಸ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವರ್ಸಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ರೂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಅಲಾಟೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ NCERT ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ KCET ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ JEE ಎಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಥರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನನ್ನ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.